خاندانی دشمنی کی ایک ایسی داستان جس نے 3 نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ 19ویں صدی میں جلائی گئی نفرت کی یہ آگ اب حدوں کو پار کر کے خون اور لاشوں کے سمندر میں بدل چکی ہے۔ عزت، خاندان، انسانیت، سب کچھ اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ نہ کوئی اس جنگ میں جیتا ہے اور نہ کوئی ہارا۔ ہر نسل میں نئے کردار، نئی سازشیں اور ایک ہی انجام، قتل و غارت اور خون کا کھیل۔ کیا یہ دشمنی کبھی ختم ہوگی یا ہمیشہ کے لیے یہ کہانی خون کی سیاہی سے لکھی جاتی رہے گی؟ سن 1950 لاہور میں نتھو کوچوان کا نام مشہور تھا۔ ویسے تو وہ تانگا چلاتا تھا، لیکن اس کی پہلوانوں جیسی جسامت نے سب کے دل میں خوف بٹھا رکھا تھا۔ جب نتھو لوگوں کے جھگڑے نمٹاتا تو اس کے فیصلے کو ماننا سب پر لازم ہو جاتا، مگر اس کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے کئی لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ایک دن نتھو شاہ عالم چوک سے لوہاری مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس پر خنجر سے وار کر دیا۔ پے در پے حملوں سے نتھو زمین پر گر پڑا اور وہیں تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ نتھو کے گزرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا بیٹا امیر الدین عرف بلہ اس کی جگہ آ گیا۔ بلہ اپنے باپ سے بھی زیادہ تیز اور چالاک تھا۔ وہ کنجوس ہرگز نہ تھا، پیسے کو پانی کی طرح بہاتا تھا۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے پولیس افسران اور بااثر لوگوں سے گہرے تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش کے خاندان کی ایک لڑکی سے بلہ نے شادی کی۔ شالمی مارکیٹ میں اس کے خاندان کا دبدبہ پہلے ہی قائم تھا۔ بلے نے وہاں ٹرک اڈے کا کاروبار شروع کر دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے پھلتا پھولتا گیا۔ اس کاروبار ہی کی بدولت اسے بلہ ٹرکاں والا کا نام دیا گیا۔ اب بلہ کا ڈیرا صرف کاروباری مرکز نہیں بلکہ اشتہاری مجرموں کی پناہ گاہ بھی بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ان مجرموں کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بلہ لاہور انڈر ورلڈ کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ہر گینگ اور ہر اشتہاری اس کی پہنچ میں تھا۔ شفیق عرف بابا، حنیف عرف حنیفہ، اکبر عرف جٹ، ہمایوں گجر اور بھولا سنیارا جیسے بڑے بدماش اس کی مٹھی میں تھے۔ وہ مجرم جو قانون کے شکنجے سے بھاگے ہوئے تھے بلہ کی سرپرستی میں اپنی جرائم جاری رکھتے اور بدلے میں بلہ کے کام انجام دیتے۔ لیکن بلہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم اس کے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ بلہ کا یہ ڈیرا آج بھی موجود ہے جیسے کہ یہ دشمنی۔ بظاہر خواجہ تعریف عرف ٹیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ گوال منڈی کے معروف کاروباری تھے، مگر ان کا اصل یہ ہے کہ یہ دونوں اندرون لاہور انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ ان کا اصل کام زمینوں پر ناجائز قبضے، جائیدادوں کی لوٹ مار اور بدماشی تھا۔ بلہ ٹرکا والا اور ٹیفی بٹ کے درمیان دشمنی کی بنیاد ایک چھوٹے سے پلاٹ پر ہوئی جو موچی گیٹ کے پاس واقع تھا۔ بلہ اس پلاٹ کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف تیفی اور گوگی بٹ سے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا کہ بلہ اس علاقے میں مزید طاقتور ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے اس پلاٹ پر اپنی دعوے داری شروع کر دی۔ پھر ایک دن بلہ کے آدمیوں نے تیفی کے لوگوں کو اس پلاٹ پر تعمیرات سے روک دیا۔ تیفی بٹ نے اس توہین کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا، مگر اس کے برعکس تیفی اور گوگی بٹ کسی کیس میں گرفتار ہو کر جیل پہنچ گئے۔ کچھ وقت بعد بلہ ٹرکا والا کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ قتل کا ایک سنگین موڑ، اور اس قتل میں بلہ کے بیٹے عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کا نام سامنے آیا۔ حنیفہ اور بابا دونوں سگے بھائی بلہ کے زیر سرپرست تھے۔ ان دونوں کو بلہ اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ ٹیپو کے ساتھ ہی بڑے ہوئے اور بلے کے ایک اشارے پر وہ کام کر گزرتے جس سے علاقے میں اس کی دھاک بیٹھ جاتی۔ بابا اور حنیفہ علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان دونوں بھائیوں نے اکبری گیٹ کے رہائشی امیر الدین تارا والا اور اس کے 2 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ مقدمہ چلا تو بابا، حنیفہ اور ٹیپو تینوں پر پرچہ کٹا، لیکن بلے نے اپنے بیٹے ٹیپو کا نام بڑی چالاکی سے مقدمے سے نکلوایا اور بابا اور حنیفہ سے کہا کہ وہ جرم قبول کر لیں، جلدی انہیں جیل سے چھڑا لیا جائے گا۔ مگر بلہ یہ وعدہ پورا نہ کر سکا اور دونوں بھائیوں کو 7 سال قید ہو گئے۔ جیل میں ان کی ملاقات تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے ہوئی جو ٹرکا والا خاندان کی شہرت سے جلتے تھے اور ان کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ تیفی اور گوگی بٹ دونوں نے جیل میں بابا اور حنیفہ کو بلے کے خلاف خوب بھڑکایا۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح اتار دی کہ بلے نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا مگر تمہیں جیل میں سڑتا چھوڑ دیا۔ وہ دونوں انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ جب بابا اور حنیفہ سزا پوری کر کے جیل سے باہر آئے تو دونوں بھائیوں نے بلہ کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ بالآخر ایک دن وہ بلہ ٹرکا والا کو اسی کے ڈیرے پر مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بابا اور حنیفہ نے بلہ کو قتل کرنے کے بعد تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس پناہ لے لی اور یہاں سے ایک
नई दुश्मनी का आगाज हुआ। बाप की मौत ने टीपू को जख्मी शेर बना दिया था। उसने बाप के डेरे को कला बनाकर दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से देना शुरू किया। उसके डेरे पर दर्जनों मुहाफिज हर वक्त हथियार लिए मौजूद रहते। टीपू ट्रक्का वाला एक पहलवान, गैंगस्टर और शेरों का शौकीन था। टीपू ने डेरे पर 10 शेर पाल रखे थे जो उसकी ताकत और दबदबे की अलामत थे। टीपू अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से मुकम्मल आगाह रहता था। जहाँ पहले बिल्ला ट्रक्का वाला का रोब और दबदबा हुआ करता था, वहाँ बाकायदा गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, मनाजिर शाह, दाऊद नासिर, सना गुज्जर और पंजाब के कई और नामवर इश्तिहारी एक एक करके तीफी बट से जा मिले। हनीफा और बाबा जो कभी टीपू की ताकत हुआ करते थे, वो अब तीफी की सफों में थे। जबकि टीपू इन सब से बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने अपने बाप से एक ही बात सीखी थी, धाक बिठाओ और सामने आए बगैर काम निकलवाते जाओ। यही अंदाज अपनाते हुए उसने एक एक करके तमाम दुश्मनों को मरवाना शुरू कर दिया। पहले उसने भोला सुनियारा को मरवाया, फिर नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर जैसे गद्दार भी मारे गए। टीपू ने ना तो तीफी बट के दाऊद नासिर को छोड़ा और ना ही सना गुज्जर को। एक एक करके सब खून में तड़पते दिखाई दिए। लाहौर में टीपू ट्रक्का वाला खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था। यूं बदले की आग में जलते हुए टीपू ने बाबा और हनीफा को भी एक पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। इन सब कामों के लिए टीपू ने किराए के कातलों और पुलिस मुकाबलों का सहारा लिया। दोनों गैंग्स में एक वाज़े फर्क ये था कि बट गैंग के बड़े नाम हमेशा महफूज रहे, जबकि ट्रक्का वाला खानदान के अहम अफराद निशाना बनते रहे। बट गैंग निहायत शातिर था। वो हमेशा ऐसे अफराद को इस्तेमाल करता था जिनकी पहले से ही ट्रक्का वाला खानदान से दुश्मनी थी। टीपू ने अपने बाप के कत्ल का बदला तो ले लिया, मगर इसके बाद टीपू पर एक के बाद एक कई कातिलाना हमले हुए जिनमें वो हर बार बच निकलता। इन हमलों में मुख्तलिफ इश्तिहारी मुजरिम और किराए के शूटर्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन हर बार तहकीकात का सिला तीफी और गोगी बट के गैंग से जा मिलता था। उसके बाद 2003 में टीपू पर एक बड़ा जानलेवा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ, जिसमें उसके 5 मुहाफिज जान से हाथ धो बैठे। टीपू खुद शदीद जख्मी हुआ और इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। टीपू ने इस हमले का इल्जाम भी तीफी और गोगी बट पर आयद किया। इस हमले के बाद टीपू ने अपने खानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और खुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन लाहौर में टीपू के सैकड़ों ट्रक और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी और ये सब छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। बिलाखिर इसे लाहौर वापस आना पड़ा, लेकिन अक्सर वो दुबई में अपने खानदान से मिलने जाता, कुछ वक्त वहाँ गुजारता और फिर वापस लाहौर आ जाता। इसी तरह 2010 में जब टीपू दुबई से लाहौर वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्ला शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। टीपू को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। टीपू ट्रक्का वाला 48 घंटे में अस्पताल में मौत से लड़ता रहा और फिर जिंदगी की ये जंग हार गया। जान चली गई लेकिन दुश्मनी अभी बाकी थी। टीपू की मौत की खबर सुनकर उसका खानदान फौरन दुबई से लाहौर पहुंचा। इसमें टीपू का सबसे बड़ा बेटा अमीर बालाज टीपू, 2 छोटे बेटे और एक बेटी शामिल थे। टीपू की मौत ने इस खानदानी दुश्मनी में एक और नए बाप का इजाफा कर दिया था। अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला खानदान की तीसरी नस्ल यानी बालाज टीपू एक मुख्तलिफ किस्म का शख्स था। वो पढ़ा लिखा था और उसकी परवरिश भी इन दुश्मनियों से दूर एक मुख्तलिफ माहौल में हुई थी। जब टीपू का कत्ल हुआ तो उस वक्त अमीर बालाज की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन अब टीपू की मौत के बाद बालाज को ही डेरा संभालना था। बालाज इन खानदानी दुश्मनियों का खात्मा चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद वो ऐसा करने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। जब वो किसी दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करता, उसके करीबी लोगों में से कोई ना कोई सामने आ जाता। इनमें या तो किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल हो जाता या कोई पुरानी दुश्मनी होती। इसके बावजूद बालाज ने कई पुराने दुश्मनों से सुलह कर ली थी, लेकिन बट गैंग के साथ वो सुलह करने में नाकाम रहा। उधर तीफी बट को यह खतरा था कि बालाज उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो मानने को तैयार ही न था कि टीपू का बेटा दुश्मनी खत्म करने में मुखलिस होगा। 2016 में बट गैंग ने जमीन पर कब्जा किया तो बालाज दीवार बन गया। यहाँ बालाज को पैगाम मिला कि अगर वो रास्ते से न हटा तो बाप की तरह उसका पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा। बालाज की जान मुसलसल खतरे में थी। बिलाखिर एक बार मजीद तारीख को दोहराया गया। 19 फरवरी 2024 लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी में अमीर बालाज अपने हिफाजती दस्ते के साथ एक दोस्त की शादी में शरीक हुआ। तकरीब में मौजूद एक फोटोग्राफर ने अपने लिबास के नीचे एक बंदूक छुपा रखी थी। वो बालाज को कत्ल करने के इरादे से आया था और तकरीब के दौरान बार बार कोशिश करता रहा कि किसी तरह बालाज के करीब पहुंच सके, मगर मुहाफिजों ने उसे बार बार पीछे हटा दिया। आखिरकार एक ऐसा लम्हा आया जब वो बालाज के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया।
जैसे ही वो करीब आया उसने तेजी से बंदूक निकाली और बालाज पर गोलियां बरसा दी। बालाज के मुहाफिजों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमलावर मौका पर ही हलाक हो गए। लेकिन उस वक्त तक 4 गोलियां बालाज के जिस्म में पैवस्त हो चुकी थी। बालाज को फौरी तौर पर लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सांसों की माला टूट चुकी थी और वो नौजवान इस खूनी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया था। इस कत्ल ने एक बार फिर बुझती आग को चिंगारी दिखाई। अमीर बालाज के कत्ल का इल्जाम तीफी और गोगी भट्ट पर लगा। जब बालाज का दोस्त एहसन शाह मुखबरी के इल्जाम में पकड़ा गया, कुछ अरसा बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया और इल्जाम उसी के सगे भाई पर लगा। कत्ल का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 2 सितंबर 2024 को तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को मुस्लिम टाउन के करीब कत्ल कर दिया गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस कत्ल के पीछे ट्रक्का वाला खानदान है, जबकि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एक सवाल ये भी है कि ट्रक्का वाला खानदान पहले ही बयान दे चुका है कि उनके लिए इस दुश्मनी को मजीद बढ़ाना मुमकिन नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर जावेद भट्ट का कातिल कौन है? नस्लों से चली आ रही इस दुश्मनी के थमने के कोई आसार नहीं। 40 साल में 800 से ज्यादा लोग इसी तरह की दुश्मनियों की नजर हो चुके हैं। कुछ के कत्ल के किस्से शहर भर में मशहूर हुए, जबकि कुछ गुमनामी में ही मारे गए। इनमें सबसे खतरनाक दुश्मनी तीफी भट्ट और बिल्ला ट्रक्का वाला के दरमियान आज भी जिंदा है। जब तक ऐसे मामलात में हुकूमत और पुलिस की पुष्टपनाही खत्म नहीं होती, ये मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा। किराए के कातिल तो अब किराए के मकान से भी ज्यादा सस्ते हैं और कैमरे बंद हों तो कानून को हाथ में लेना कोई मुश्किल काम नहीं। कत्ल पे कत्ल और कितने कत्ल, और आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? ये सवाल आज भी शहर लाहौर की गलियों में गूंज रहा है।